यहाँ के गांव के पूर्वज खत्रीजों को नमन करता हूँ। साथ ही हमारे इस मंच पे विराजमान सभी महापुरुष, गुरु और हमारे आदर्श को मैं नमन करता हूँ। गांव-गांव, डाणी-डाणी से पधारे हुए हमारे भक्तजन, मेट कोटवाल, भगत, संत, महंत और युवा साथी, कर्मठ कार्यकर्ता और आज के आयोजक को मैं भी नमन करता हूँ। बहुत ही कठिन होता है ऐसे कार्य करने में, बहुत ही कठिनाइयाँ सामने आती है और कठिनाइयाँ कोई और नहीं देता है, स्वयं का परिवार, स्वयं का समाज ही हमें कठिनाइयाँ उत्पन्न करके देता है। हम अन्य समाज से तो लड़ लेते हैं, अन्य लोगों से तो लड़ लेते हैं, लेकिन हम अपनों से कैसे लड़े, हमारे परिवार से कैसे लड़े, वो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। आज भी समाज को कोई आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अपने ही अपनों का विरोध करते हैं। इसलिए इस समाज का आज तक उद्धार नहीं हुआ। जितने भी महापुरुष हुए यहाँ पे इस पंडाल में, जो इन कुर्सियों पे जिन जिन महापुरुषों की छवि देख रहे हो, उन सभी को कहीं न कहीं अपने खुद ने, समाज ने ही धोखा दिया। चाहे हमारे महापुरुष गुरु गोविंद महाराज हो, संत सुमान महाराज हो, ज्योतिष महाराज कहीं न कहीं हैं, या बाबा साहेब का भी देख लो, कहीं न कहीं उनको अपने ही समाज ने धोखा दिया। और क्यों दिया, किस लिए दिया? वो उसकी व्यक्तिगत सोच और व्यक्तिगत लाभ के लिए, क्षणिक लाभ के लिए पूरे समाज को डुबाने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है हमें। अगर हम समाज को समय नहीं दे पाते हैं, समाज को कुछ दे नहीं पाते हैं, पैसा नहीं दे पाते हैं, समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन जो लोग दे रहे हैं उनको देने दीजिए। नहीं जा पाते तो मत जाइए, पर जो जा रहा है, जो काम कर रहा है, उसके आड़े मत आइए। यही हमको समझाना पड़ेगा, हमारे जो परिवार है उनको समझाना पड़ेगा, तब जाके ये युवा पीढ़ी जो जागृत हुई है, आपके द्वारा जो जागृत हुई है। मैं क्योंकि यहाँ जो बैठे हुए हैं बुजुर्ग, उनसे ही कहना चाहता हूँ क्योंकि ये आपके बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं। इन महापुरुषों का जो अधूरा जो सपना है वो पूरा करने का काम ये कर रहे हैं। हमारे साथ में ऐसी परिस्थितियां होंगी, हमारे साथ में ऐसी विडंबनाएं थी जो हम ना पढ़ पाए, ना देख पाए, ना जान पाए, ना ही सही तरीके से हम लोग भक्ति कर पाए, ना सही तरीके पढ़ पाए, ना सही तरीके से हम लोग खेती बाड़ी कर पाए। लेकिन आज कहीं न कहीं हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ पा रहे हैं, जान रहे हैं अपने समाज के हित क्या है, हमारे समाज के क्या क्या काम करने से हमारे समाज का भला हो सकता है। ये सारी चीजें चली, तब जाकर के ये सारे काम करने लगे हैं। तो उनके साथ में आप हाथ कंधे से कंधा मिलाइए, कहीं गलत हो तो आप लोग साथ में रहकर के सुधारे, तब जाके ये इन युवाओं का हौसला बढ़ेगा। आपको मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके पास आदिवासियत का सर्टिफिकेट लेने के लिए जरूरत नहीं है, आप स्वयं एक आदिवासी हो, लेकिन हमको आदिवासी का सर्टिफिकेट लेना पड़ रहा है। डीसी बोल तो समझ में આવી શકે ધીરે ધીરે વાહ। तो તમારે કને જે है ये आदिवासी हो, તમે જે બેઠા हो, જે परिवेश में जे बैठा हो, તમે आदिवासी જ बैठा हो, તમારે સર્ટિફિકેટ ની જરૂરત नहीं है। रोड માંથી નીકળો तो जाइन कही देगा आ आदिवासी पैसा ही रही है, हमें जंगत नहीं गम पड़ेगा। हमारे कने कागज होगा तो खबर पड़ेगा कि हमें आदिवासी है। केम है, केम कि हमारे डोका माथे फेटो नहीं है, हमारा जे પહેરવાને જે ઢોલા હે એ હે નહીં, हमारा जे પહેરવાને જે ધોતી હે नहीं, हमारे जे गळम जे પહેરવાને જે है अरे सीजी हीस नहीं ने। हमें तो पेंट बुशर्ट में આવી ગયા था, પેલા બજાર વાળા પેન્ટ बुशर्ट में, हमें पेंट बुशर्ट में खबर नहीं पड़ा તમારો સોરો કયો અને પેલાનો સોરો કયો।
હાંગરા થઈ ગયા સાહેબ. ઈ હાંગરાને પાછા ટાળીને લાવવાનું કામ તમારું છે. ફેરથી કરીને તમે જે પહેરતા હતા, તમે જે ઓરતા હતા, તમે જે ખાતા હતા, તમે જે કામ કરતા હતા, એ કામ પાછું ધીરે ધીરે તમને बताड़ू पड़ेगा. तारे हमारे गम पड़ेगा. हमारा जे गुरु महाराज आली क्या मुंड धोवाना जे सबत ही दिसी में पहला नाया तमेन फसे नाया हमें आटला संस्कार निर्माण एम कई की सबत હતા જીરવાના કઈક સબત હતા એવા હતા કે નહીં હતા. હવે જે સંસ્કૃત કે સબત છે ઓમ ભૂર્ભુવ સ્વતઃ સવિતુ રોણે ભર્ગો દેવસે ધીમહિ ધિયો યો ન પ્રચોદયાત આપણે નિગમ પડે. ફેર એક સબત है ओम नमस्तु नंताय सहस्त्र मूर्ताय सहस्त्र पादाक्षर शिरो भावे सहस्त्र नामनाय पुरुष शास्त्र सहस्त्र कोटि युग धारण नमः. હું કેજુ ભાઈ બતાડો કઈ ખબર નહીં પડતો. એવા મંતર આવીને પેલા પેલા કઈ કઈ જ્યાં આપણી પીડજી ઉકાઈ ગઈ. પેલા વગર જોજે વગર મુહૂર્તે વગર પામોણે સોરો પડાવતા ને ભાઈ સોરા કેટલા 4 સોરા 4 સુરજી ભાઈ કહેતા કે નહીં કહેતા ડોહા. पहला 100 सोरा ने 4 सूरजी 10 है भाई 10 कामे हैं जिन जिन वोड़े वाड़ दी दे बस एम है. હવે બેઠો હું દેરતે કરો વિચાર કરો પાછો 10 સોરા તે વિચાર કરે એવા કડક હતા મારા ડોહા હતા કે નહીં હતા. હાથ બામણ કને મુહૂર્ત જોડે પાછા આવે 4 વર્ષ થઈ જાય પડ્યો કઈ હે કે નહીં ના કઈ નહીં ક્યાં થાયગા આવા નવા મંતરમાં પડનોગા તો કોઈ થાય નહીં હે તો ખરાબ दिन क्यों नहीं था भाई. આપણે ડોહા પડનાવે તો ભાઈ તમારે ધરવો વધે. આપણે જે સાર થી ધરવું એમ જ કઈ કે એમ વેલો વધશે ખાકરા ને જેમ વેલા વધશે વાહણા ને વધુ વેલા વધશે ને ફૂટશે એમ કરે ડુંગરે ડુંગરે કેડ મળશે ભાઈ એમ કઈક શબ્દ કહી આપણા. અને આપણે ઉયા સંસ્કાર મંતર મેં તમારો નકા ખોજ જાય આમ થાય પેલું થાય જતું રહે મરી જાય હતું કહી દઈએ અને જેટલી રીસ ચડી જાય એટલી હતી રીસ કરી નાખે. મારો સોરોથી પૂછો તમારો સોરો મરી જવું આમ કઈ બસ એના પરિવાર થાય 4 4 5 5 100 વર્ષ થઈ જાય બસ પરિવાર નહીં થાય. મારે જેવા કાંટો બટ ફૂફો ખડે પછી હે કે નહીં. આ સમસ્યા है કેમ કે આપણે અને સંસ્કૃતિ થકી અને ભક્તિ થકી અને ખાન પાન થકી અમે દૂરી બનાવી લીધી છે અને દૂરી કીક ની કીક આપણા થકી જ થઈ ગઈ. पहला हमारा बाप दादा गीत भी गाता तो बढ़िया गाता व्यवस्थित गाता આપણો ઇતિહાસ ગાતા વાણિયા મનાતનું ગીત ગાતા ડોંગરિયા બરાંડાનું ગીત ગાતા વાણિયા સરપોટાનું ગીત ગાતા કુસલા કટારાનું ગીત ગાતા ગાતા કે નહીં ગાતા. અને હવે જે ગીત આવી ગઈ અહીં हमारा बाप दादा ઈ ગાતા. હવે તમારા पीढ़ी में किक नहीं किक या हमारी बाप दादा ने जी पीढ़ी है या हमारे पिताजी ने जी पीढ़ी है वो गीत किम किम गाता થઈ ગયા લાવને અદવડ ને હું મજો આવે એમ હે કે નહીં. ઈ તો અમારા વખતે આવજો પણ મારે જે પિતાજી વખતે વાળો કેમનો ગોટાળો થઈ ગયો હું તમને કહી આવ્યો. લાવને અદવડ ને હું મજો આવે એમ કરીને ગીત ગાતા થઈ જાય થાય કે નહીં જાય. વૈસે પડી કે નહીં પડી ભૂલ. હા અદવડ પીપીન પછી ગુમરા મનતા ઈ ગુમરા મટક્યા ધીરે ધીરે. હવે ઈ તો ગુમરા મટક્યા પછી ઓસી વડલો નીસી વડવાળી આપુ ઈ સુગત આવી જવે મણ કે થાજો કે નહીં થઈ જવે એ કે અમાર પિતાજી વડે પીડી વગાડજી તમારો વખતે બઢિયા હતો અમાર પિતાજી વડે પીડી સાફ વગડી ગઈ. એના બાદ મે પછી આમે આવજા અમાર તો ગુમરા મટી ગયા ગીતે મટી ગયા ઢોલ કોંડી કે હે કે ની હું આવજો ડીજે આવી ગયું તો પેલો ઘુમરો રમતા તો બંધ થઈ ગયા તમે નહીં રમતા થઈ ગયા. આમાં હેતે ખબર પડે ઘુમરામ આમ ફરે કે આમ ફરાય वहां जब मोरे जो हमने खबर है नहीं डीजे अब जो हूं कि थोड़ा साइकिल में पंप पूरता के ना पूरता हम मस्त करता है हम मस्त करे घूम करे पहला साइकिल सबने करने थी पंप भरता था मस्त था क्या ये बार मस्त करता है जे नहीं पंप पूरा करता है पंप पहला पूरी ना की पसा ले जाए बहुत परिवार नहीं थतो इनको है कि नहीं. तो आज જે ચીજ નહીં કરી પડતી એવી ચીજ અમાર ભેગી આવી ગઈ. હવે અમાર મળે હું કઈ નહીં લાસ્ટ રમીલા મળી દાદો કઈ એમ હું કરે રમીલા આવાજી પરિવર્તે ઈ પડતી હતી વાહે રમીલા લઈને હું કરે. તો આ જે ચીજે ધીરે ધીરે આપણે પીડીને હવે વિચાર કરો અમાર સુધી આટલું સમજો હવે અમાર સોરન હું આલંગા મે હું આલી જંગા ભાઈ હે
ये થઈ ગયું રીસ થાય કે લાસ્ટ में તો ઈ આપણે ઈ જે પીढ़ी આવે ઈ અમારા સિરા પૂછે ભાઈ નહીં પૂછે અમારા બાપ દાદા ખેતર કાઢી એટલે ગુવા કાઢી એટલે ઈ તમે કમારી છે અમે કમારી છે અમાર સુધી આવી ગયું એટલું સુધી હવે અમાર કને નીચે સકા મળે નહીં તો કૂવો મળે ખેતે કાઢી નાખે અમાર કાઢે કોસ નહીં કૂવો કાઢવાનો પેલા બાથરૂમ વાળા ખાંડા નહીં ખડાવતા હતા અહીંયા અમારો તે કૂવો ખણાય કા નહીં ખણાય જે અમાર પેલું ઘેર આવે છે પોતાનું ઘેર નહીં બનતું હોય એક સાલ લગાડે ઘેર બના બોલે 12 મહિના થઈ છે કિસ્ત નહીં આવી કેટલી 10,000 ની કિસ્ત નહીં આવે દાબો લેન્ટર લાવીને ઊભું હોય દાબો નહીં ભરાતું હોય કરે કે નહીં કરે બાપ દાદા હવા તેરજુ ઘેર માંડીને ઉતરી જતા મહારાજ કહેતા બરાબર કહેતા હુનર કરી હવા તેરજુ માફ કરવા દો તો અબર તો 4 કમરા થયા અમાર છે વારસી બનાવી એક પઢાળ 4 કમરાનું तो आनी चीज ने धीरे धीरे हमारी जो पीढ़ी कई ओड़े जाई रही जी हमारे कने जगह तो रही जी नहीं अब जगह रही जी नहीं तो पहला सीरा जी रोपेला है हमारे कदे सीरा रोपेला है तो हमारी जो पीढ़ी आ विचार करेगा आ 10-15 सीरा है एक हाथी है मतलब 2-5 पाड़ा मरसा था એટલું है फिर से करो पड़ी भाई तू मरसा था आता कई आलवा नहीं હું કામ લાગે તો કામ નહીં લાગે ઈ સીરા લાંબા ઉપાડી અને પેલા બાથરૂમ ના ખાડા ટાકે અને પેલા ખાડો પડજો લાવી માટી નાખીને મસો રોપે આ થાય બસ થાયગા કે નહીં થાયગા પછી કંગા અમે આદિવાસી હેરતી કેંગા સીરાય મટી ગયા સીરા મટી ગયા ફાળ્યા માર કને હે નહીં જીન્સ પેન્ટ में આવી ગયા હવે સર્ટિફિકેટ અમને મળે તો મળે ક્યું પછી અમારી પીढ़ी जाएगा की आदिवासी तो रह जानी हमें संस्कृति हमारे कने है नहीं क्योंकि भक्ति तो हमारी जी नेजा नी भक्ति थी जे शांत तारा वाली जी भक्ति थी जे लेसणी थी जे नेजा था ई नेजा तो हमें खोई नाख्या बे मोटा वाला ततकला लावी लावी दई दीधा ई पेलन घेर माथी ई છે ને આપણે ઘેર માંથી પછી અમે આદિવાસી ના હે કે નહીં તતકતા પૂર્ણ વાળા ये जो ये धीरे धीरे हमारी भक्ति भी मटी गई हमारे गुरु महाराज जी कही क्या था ये वचन भी मटी गई वेला उठी ने कई मळे ने कई ने लोट जे महिला जी खावा बनावे के आपणे खावा बना कोई भी करे वेला उठी ने जे सप्पी लोटे सुलाम नाखी दो कणीमणा તમારા ઘરમાં અન્ન ધન કણीमणा भंडार मटे नहीं ये गुरु महाराज નું વચન है કોણ કરી દીધું वेला उठो जे ने तो लेसणी रोपी लिए એને શોક में जाइन अंगारा लेन ये इस मળી दो मतलब तेल મળે તો ઠીક નહીં તો લોટ સપટી લોટ એ કહી દો કે જેટલા ને તો ફડુક ફડુક કરે કે એટલા સુધી તમારા ઘરમાં કોઈ દુખ આવે નહીં ઓનો વાયરો નહીં લાગે તમારે ઘર में કરા કોણ બીમાર નહીં પડે કણવણા કોઈ તાવ નહીં આવે એવી સ્થિતિ ગુરુ મહારાજ નું વચન કોણ કરે કોણ નહીં કરતું લાવીને બે મોઢા વાળા ફડાક ફડાક કરતા અને ઘર में બીમારી લઈ આવજી લવજક નહીં લવજક અમારા વડાઓગાની જે સિસ્ટમ હતું સિસ્ટમ બદલી નાખજો અમારા વડાઓગા હું કરતા जमाना गांव पेड़ा थाना के जाता माताजी जाता कि नहीं जाता नाबार भी जाही जाता અને રથ કાઢતા રથ કાઢે કે નહીં કાઢે હવે ભાદરવાનો રથ કાઢજો કે નહીં કાઢજો તમે મકી થઈ જાય એના પહેલા રથ કાઢજો ને તમે ગડા ડોહાઈ જાણી રથ કાઢીને રોગ રપટો हमारे गांव में रहने से के पशु बीमार नहीं थो के हमारा समाजी है फसल है हमारे जी धान है એને કઈ જીવડે લાગવું નહીં જોઈએ કઈ બલા લાગવી નહીં જોઈએ એમ કરીને આપણે રોગ રપટો કાઢે અને જઈને વે બોકડો બોકડો લઈ અને જાને કાઢે નહીં કાઢતા તો આપણા બાપ દાદા કરતા દેશ અને વે જઈને હું કાઢે ઈ રોગ રપટા હાથે રથ કાઢે રથ में હું ગર્ભો રે હે કે નહીં ગર્ભો ઈ ગર્ભો કાઢીને ગામના સેવડ में મીંદાને બીજા ગામ વાળા એવું લઈ જાય ફેર બીજા સેવડ એમ ને મેંતા લઈ જાય કેમ ના મિલે હવે કે પતો નહીં લાગે રોગ રપટા આપણા ગામ में રહે नहीं હું કરી ગર્ભો કાઢી એક ગર્ભો કણવાણા કાઢે આપણા હાથમાં થઈ જાય કદે એવો કોઈ પોપો આવી જાય અને એને હું પડી ગયો ભાઈ આ તો ગર્ભામાં પડી ગયો તો આનો હું કરો ગર્ભો કાઢો પડેગા તો જાડીને આખી રાતર પેલો કાકડા વાળીને પછી માટલામાં થોડા કાળા હીળીના લાડકા કરી અને હાથો દાગડજો કરીને ગર્ભો કાઢીને મહાણમાંથી મિલ્યા મેને નહીં મિલતા ગડા હિસાણી જે પોપાઈ વાળી કરી એ હતા ગરબા કાઢી ગામના સેવાડે જ મેનતા અને આપણે હતા અડચા તો ગરબા લઈ આવજા કી ગામના સોરાય માટે ગરબા રમી નહીં રમતા હતા લાવજા નહીં લાવજા ગામને બાપ દાદા ગરબા મિની આવજા ગામને સેવાડે અને આપણે લઈ આવજા ગરબો ગામને વેસે
તો આપણે બીમાર પડે કે નહીં પડે? લૂલા લંગડા થા કે નહીં થા? પરિવાર થાય પછી આપણો નહીં થાય. तो गड़ा जी कही गया है जड़ा जी करी रह जाए ये तमन धीरे धीरे ना झिकोड़ो पड़ेगा नहीं तो आता गरबा लिए जाए गाम ने सोरे में से बादिन रमे हैं गरबा में रमे पहला गरबा में पड़ जाओगे ना वायरो काटी नाखता कि भाई आ गरबा में पड़ जाओ वायरा में पड़ी जाओ झाड़ी काटता कि नहीं करता. तो आज ही हमारी जी बाप दादी की व्यवस्था ही व्यवस्था के अनुसार આપણે હેડવું પડેगा. આ રૂઢી પરંપરા એને કહેવાય. ये કહેવાય रूढ़ी परंपरा અને પરંપરાના હાઈને આપણે નીકળી પડેगा. धीरे धीरे ने सीधन हेंकू पड़ेगा ये शब्द नहीं को पड़ेगा ये आके हैं तमण हो गए हैं रागेण हो केवा है शब्द हो केवा है ये सब चीजें अपने हिकी पड़ेगा धीरे धीरे. आ जाना दूध पेरवा ही कर दो. अगर बाई चांस मारे जो कोई तहसीलदार बनी जो जाति प्रमाण पत्र लेवा आवी गयो पहला कहूंगा गीत कहीं बाल पहला तो पसे कहूंगा ले आप पैंट काट ले दूध पेरी ही काट. दूध पहनता हो ठीक है ना डायरेक्ट वाली तुम मानो नहीं. ठीक है क्या આપણા વડાઉગા ઉગાડે માથે કારે નહીં નીકળતા એમ કહેવાય. આપણા વડાઉગા આપણા બાપ દાદા એમ કહેતા ખાલી બેડ વાળી થી આડી ફરી જાય એના હકન લઈ લીધા પણ બોડા ડોકા વાળા હકન નહીં. એટલે બોડા ડોકા મતલબ એમ નહીં ડોકામાં તો વાળા નહીં એ બોડું ડોકો નહીં વગર ફાળિયાનો આદમી વગર ફાળિયાનો આદમી આડો ફરી જાય એના હકન નહીં લેવા. बाकी खाली बेड़े लेने आड़ी फरी जा भाई एना हकन ले लेवा एटલું મોટું રાજ યાના તાજનું. તો ઈ ઉતરે ખાલી દીવો जी लागतो કે મહારાજનો ગુરુ મહારાજનો દીવો કે ઈ ઉતરે ને એક કે પાલ કે રાડ પડ્યું કે લડાઈ થઈ ગયું કે હું કેને બસાબો કે તમારા ફાળી ઉતારી કે ભાઈ રોકાઈ જા એટલે આ પાઘડી મેં દીધી આ મોરો વર્દે નહીં તમારી પાઘડીનું માન સન્માન કરી કોણે મોરે ની વતું લડાઈ નહીં થતી લડાઈ રોકાઈ જતી પાલ ને પાલ બસી જતા ગામ ઉતરી એટલે બસી જતો તરત પાઘડી મોરે ઉતરી જતા. એક પાઘડી અહીં ઉતરતી ને એક પાઘડી ઉતરતી દીવે. આપણે જે ગુરુ મહારાજ જે લીખ્યા હે પોતપોતાના આપણે જે ઈષ્ટદેવ જે આપણે લીખ્યા તમને અને મામા દયાળ બી લીખ્યા ગુરુ ગોવિંદ મહારાજ બી લીખ્યા સંત સુમા મહારાજ બી આવી ગયા માવજી મહારાજ બી જે આપણે ઈષ્ટ માની રહ્યા જેને ગુરુને આપણે માની રહ્યા એ દીવો ચાલી ગયા અને દીવા મોરે તમે ફાળી ઉતારી પછી નમન કરો એ બે જગમાંથી ઉતરે. તો આ પાઘડી એટલે બનાવતા કે એનો તાજ છે. આપણે દામેણ હવે થોડા દામ કાઢી હાલ કાઢી કે નહીં કાઢી સબે તો બળદે કરી પહેલા કાઢતા અબર તો ટ્રેક્ટર કરી કાઢ નાખો થ્રેસર આવી જાય એ પેલું ફેરવવાની જરૂર નહીં પડતું. તો પહેલા જે બળદે કરી કાઢતા તે બળદને આખ્યા પહેલા પેલો પરાળ લઈને પહેલા હિંગડામાં તો બાંધતા आज गड़ा ही अणन શું કહું હા હા કહે તો વાત કરી ને તે પછી બેસી બાંધતા કે નહીં બાંધતા ઠેંગડી બાંધતા એના બાદ મેં પેલો ડામેણ વેસેજી મેડ ઉગે એના મેડ નહીં બાંધતા અને પેલાને ભલે રૂમાલ વીટોળે લોકે પણ ડોકામાં નવો રૂમાલ બાંધતા ને બાંધતા ઉપણતા ધાન ઉપણતા તે બાંધ્યા વગર ઉપણતા નહીં. ખેડવા જતા તે વગર બાંધે ખેડવા જતા નહીં. તો કેટલો મહત્વનો સપાને વગર બોડો નહીં આપતા પેલો દામેણ ઉભો હોય એને નહીં આપતા તો પછી આપણે તો આની ચીજ ને રીતે ભૂલી જાય ધીરે ધીરે. આ તો રૂમાલ વાળા કે હા આપજે એમ કહીને આપણે હે રૂહામ વાળા આપજે જોહાર વાળા આપજે એમ જોહાર કારે કારે કહેતા એ તો ધ્યાન હે કે આપણે ધ્યાન હે જોહાર કારે કારે કહેતા આજનું નહીં વડાઉગા કહેતા ગયા. હવે આપણે 15 દાડા પહેલા આપણે ગયો એક તહેવાર કયો ગયો દિવાળી ગઈ. દિવાળી ને બીજે દાડા શું કઈ આપણે આનોડે શું કઈ અબર તો અમારે જેવા બજારમાં રહીએ તો નવું વર એમ કઈ સાલ મુબારક બેસતું વરસ એમ કરતા હે ને. તો આ ચીજ મટી ગઈ પણ જોર પટારામ દાડો હતો. હું કેતા જોર પટારામ દાડો તે દાડે હામા તામા ભાઈ ભાઈ ને જે કાકા બાબા હામા તામા વેરો ભૂલીને ગળે મળતા વીડો ગાય અને એક બતમ હતી દુશ્મની મટાડી નાખતા એક નહીં આ હતું. એના બાદ મેં જોહાર કી બોલતા જોહાર એમ કહીને પછી ગળે મળતા ખભે મળતા. બીજું કહેતા કે નાના હતા તમે નાના હતા અમે નાના હતા તમને તે નહીં થઈ ગયું પણ તમે નાના હતા તમને તમારી મમાજી મમાઈ એટલે કોણ આપણે આઈને એ સબ મમાઈ ને આપણે મોટો આઈ કે મોટી દાદી કે આપણે મોટા બાપો ગમે તું કે તો આપણે રાત્રે પેશાબ કરવા ઉઠી જતા એ લેટ્રિન જવા ઉઠી જતા રાત્રે આપણે પેશાબ કરી જતા એ લેટ્રિન કરી જતા તમારા આપણા વડાઓ કો આપણા બાપ દાદા હું કરતા સુલાબાવસી પોગે લગાડતા
લગાડતા કે નહીં લગાડતા? જેને લગાડ્યા જેને લાગા અહીંયા લગાડ્યા આને ખબર હે, બાકી આમાં જીવન તો હજુ લગન નહીં આપજો અમારું દી, પણ તમારું દી તો તું સુલાબાવસી પોગે લગાડતા. તમને શું કહેતા? સુલાબાવસી જોર જોવાર, સુલાબાવસી જોવાર જોવાર, દાડે દાડે તો અમન જવાડજો ને રાતે રાતે તમે જાજો, એમ કહેતા કે નહીં કહેતા? તો જોવાર નવું હોય ભાઈ, સુરા નવું હોય, હું પુરાની હે. हमारा बाप दादा भक्ति नहीं करता, तीन ना कहता कहता आप जाए तो नौ क्या होता है जोर. અને આજકાલના પેલા નેતા કહેતા ફરે તો વહાં से आया तुम्हारे बाप ने कहाँ देखा? जो तो खरा आपजी क्यों हुई? झारखंड से आया, छत्तीसगढ़ से आया, एम कहीं नहीं. बीज कणवाणो जोवा कहता बीज ने पूनम में આપણે બીજ ને નમતા કે નહીં નમતા? નમતા. તમારે બીજ દેખાતે બીજ દેખાતે તમારા આપણે કને પૈસો નહીં મળતો પણ દાણા મળતા હાથમાં. તો દાણા લઈ ને આપણે કહેતા ફાટું ટૂટું તમે પહેરજો ને હાંસા હાંસા અમે પહેરાવશું ને અસર અસર અમને ખવડાવશું, એમ કહીને સાંદા બાપસી સવાર સવાર કહેતા કે નહીં કહેતા? તો આ વાત ગલત તો નહીં કે? તો આ ચીજને આપણે લઈને ઈડી પડેગા. આજે કરી રહી છે અહીં એ નવી વાત નહીં, તમારા થકી હીકી લઈને તમને પાસે લઈ રહી જાય, પણ તમે કણી પણ નહીં હીકીએ, અહીંયા નહીં સમળી જાય, યા ભૂલી ગયા હે એટલે આ કે આ નવું નવું લઈને આવજે. આ સોરો તમારા છે, તમારા થકી હીકશે નહીં, બધા થકી હીકશે નહીં. હે ભાઈ, પરિવાર તો આપણો છે કે હાથે આવેલો છે નહીં? કેવું હોય હાથે આવેલા તો પેલા હે જે આપણો વિરોધ કરી રહી જાય. હાથે આવેલા કયા હે? પેલા જે આપણો વિરોધ કરી રહી છે. હે તો આપણા જ ભાઈ, પણ આપણો જ વિરોધ કરી રહી છે. હાથે આવેલા કયા કઈ? આપણે ખાટલે આવેલા એમ કઈ જાણો કઈ કે કઈ? બસ એ જ વાત આપણે. તો આપણો વિરોધી એટલે કરી રહી છે. તો આપણે સમય સમય માટે મળતા રહ્યા, ભક્તિ માધ્યમ થકી આપણે સત્સંગ કરતા રહ્યા, સમાજની બી વાત કરતા રહ્યા. આપણી ભક્તિ હેતે કેમની હેતે હતું અમે તમારા થકી હીકંગા, અને અમારા થકી જેટલી બી વાત અમે કહી શકે સમાજની જે હીકેલા એ કંગા સમય સમય માટે આવતા રંગા જાતા રંગા. અને પેલો વડે તમે બી અનવડે આવો ને અમે અનવડે આવો, કેમ કે આને રાજનીતિ વાળા નેતા અમને કઈ પૂછ્યું નેતા અમે જણાવજો ને વેસે ભાગ પડીને કે તમે બાસવાડાના અમે ડુંગરપુરના તમે મધ્યપ્રદેશના અમે રાજસ્થાનના કરી નાખ્યા. કરજા કે નહીં કરજા? તો આની ચીજને લઈને આપણે એક કરવો પડે હે. તમે અનવડે આવો અમે તમારા આડે આવો, અને આમાં તમે ભીડ મળે કા કને મને ભીડ પડી ગઈ. માન લો કે આપણે આ छोटी सरवानी अंदर क्या भाई ने भीड़ पड़ी गई तो पेलो डूंगरपुर जाम कर देंगा, सोराई जाम कर देंगा, बागीदोरा जाम कर देंगा, અને પેલો વડે કઈ ભીડ પડી ગઈ તો તમને આ વાળા જાગવું પડેગા, આ તમને જામ કરવું પડેગા. જામનો મતલબ એમ નહીં જ્ઞાપન આલવા બદલે યા બોલવા બદલે તમને હાથે આવી જવું પડેગા. આઈના પગત ને કઈ દુઃખ પડશે વેનો પગત જાગેગા, વેના પગત ને દુઃખ પડશે તો આઈનો પગત જાગવો જોઈએ. એ એકો કરોગા તારે આપણા ભાઈ આપણું રાષ્ટ્રવાદ ને ઠાઠ આવેગા. ઠીક है, મારી વાત ને અહીં વિરામ આલું. જય ગુરુ મહારાજ. હા, 20 ડિસેમ્બર નું આપણે ગુરુ ગોવિંદ મહારાજ નું જન્મોત્સવ કાર્યક્રમ આપણા સાણી મગરી માટે થાય છે હર સમય. તો આ કુછ યુવા સાથી આવી રહી છે, પણ હાથે તમે બી આવતા તો બહેતર હતું. આપની વાણી બી સાંભળતા વેના અમારા સંત महंत बेड़सा तो बहुत बढ़िया रहतु. तो आप सबने अरज भी है, आप सबने वाई के एम कही दीजो. आ वाई के समझो पासा આપણે મળને મળે વોટ્સઅપ માટે નેમતા આતું રહે, પણ આપ તમે પ્રત્યેક રૂપને મળ્યા હો તેના વ્યક્તિ આપ કહી દો કે 20 ડિસેમ્બર નું આપણું જે કાર્યક્રમ है તો वे તમને આપવું આપ सबने ये सरस है. जय गुरु महाराज, जोहार, जय भीलराज. बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी रोज साहब. बात 1 मिनट हमारे भाई जसवंत जी भाभोर को मैं आमंत्रित करूं कि वो आभार व्यक्त करें, साथ ही साथ 2 बातें भी उनकी रखेंगे. 2 मिनट खाली. हमारे बीच में एक बार पुनः जितने भी मेहमान जो डूंगरपुर से पधारे हैं या इस ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक से भी यहाँ आए हैं समय वगैरह, विशेष करके भाई नारी शक्ति में हमारे बीच में मेनका दीदी और माता जी दोनों है, उनके लिए एक बार जोर से तालियां बजा दो. फिर हम भाई जसवंत भाई आए और अपना आभार व्यक्त करें. जसवंत जी बाबोर. सभी को जय गुरु महाराज. आज सर्वा ब्लॉक के इस खेड़ा धरती के
बस्सी ग्राम पंचायत में आदिवासी परिवार के बैनर तले